إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز القدر بھائیو اور دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات سے نوازا، اور ہم بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات پر ایمان لاتے ہیں۔ جتنے معجزات ذکر کیے گئے ہیں قرآن مجید میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، ان تمام معجزات پر ہم ایمان لاتے ہیں اور انہیں سچا اور برحق مانتے ہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ جو آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ ہے اسراء و معراج۔ اسراء اور معراج یہ دو لفظ ہیں۔ اسراء کا معنی ہے سیر کرانا، اور اس سے مقصود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرانا ہے، جو کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ معراج ہے۔ معراج کا معنی ہے اوپر کی طرف لے جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے اوپر کی طرف لے جایا گیا۔ اوپر کہاں تک؟ آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، جہاں تک اللہ رب العزت نے چاہا وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ دو لفظوں کا جو مرکب ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزے پر دلالت کرتا ہے۔ تمام اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اسراء اور معراج کرایا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء و معراج روحانی طور پر خواب کی حالت میں کرایا گیا ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے، لیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات
کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جس کا ارد گرد بابرکت ہے، لنوریہ من آیاتنا، ہم نے یہ سیر کیوں کرائی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانی اور اپنی آیات دکھلائیں۔ یہ آیت کریمہ قابل غور ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں حیرت و تعجب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہاں جس بات پہ حیرت و تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ بات کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا، کہ اس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی، اور یہ وہ مسافت تھی کہ جس کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو مسافت ہے یہ اس وقت کے دور میں لوگ 40 راتوں میں طے کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافت اللہ رب العزت نے رات کے کچھ حصے میں طے کرا دی۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ خود حیرت و تعجب کے اظہار کر رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات، اور اس میں عظمت بھی ہے، اللہ رب العزت کی تعظیم بھی ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کس قدر عظیم الشان ہے، اور یہ بات کس قدر حیران کن ہے کہ اس نے 40 راتوں کی مسافت رات کے کچھ حصے میں طے کرا دی۔ میرے بھائیو، یہ حیرت و تعجب کا اظہار جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسراء و معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں کرایا گیا تھا، ورنہ اگر یہ روحانی طور پر خواب کی حالت میں ہوتا تو اس پر کون سا تعجب ہو سکتا ہے؟ خواب میں تو ایک بندہ چند لمحوں کے اندر پوری دنیا کی سیر کر لیتا ہے، اس پر کون سی حیرت ہے اور کون سا تعجب ہے؟ تو حیرت اور تعجب کا اظہار جو ہے وہ در حقیقت ہے ہی اسی بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں اس قدر لمبی طویل مسافت چند گھڑیوں کے اندر طے کرا دی گئی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، فرمایا اسرا بعبدہ، اس اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ عبد کا جو لفظ ہے یہ کس پر بولا جاتا ہے؟ یہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، نہ کہ صرف روح پر بولا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے بعد واپس تشریف لائے اور آپ نے یہ واقعہ بیان کیا اپنے ساتھیوں کو، اور قریش مکہ تک جب یہ واقعہ پہنچا تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتا ہے، ہم تو 40 راتوں میں یہ مسافت طے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں راتوں رات ہی جا کے واپس بھی آ گیا۔ واہ، مذاق اڑانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتلایا تھا کہ مجھے جسمانی طور پر خود ذاتی طور پر بیداری کی حالت میں لے جایا گیا اور واپس لایا گیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب بتلاتے تو ان لوگوں کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ 3 دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں میرے عزیز بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سمٹ جائیں، آگے تشریف لائیں، کیونکہ ابھی سے لوگ مسجد کے دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ باہر بھی ہیں، تو اچھا نہیں لگتا۔ یہ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو انتہائی مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ ایک واقعہ، ایک موضوع جو طویل موضوع ہو اس کو میں بیان کروں اور لوگ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہوں۔ تو بات میری طرف، اپنی توجہ میری طرف رکھیں اور میری بات غور سے سنتے رہیں۔ اب تک ہم نے جو بات کی ہے اور جو دلائل دیے ہیں ان سے جو نقطہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یہ جسمانی طور پر تھا، بیداری کی حالت میں تھا، نہ کہ روحانی طور پر نیند کی حالت میں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس واقعے کی تاریخ میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اس بات کے باوجود کہ یہ واقعہ بالکل برحق ہے اور اس کی سچائی میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے یہ واقعہ بالاتر ہے، لیکن اس کی تاریخ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں
انہوں نے 10 سے زیادہ اقوال ذکر کیے ہیں، 10 سے زیادہ تاریخیں ذکر کی ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ فلاں تاریخ کو پیش آیا، کسی نے کہا فلاں تاریخ کو پیش آیا، کسی نے کہا فلاں تاریخ کو پیش آیا۔ یہ اختلاف جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے کوئی مستند روایت جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے، ورنہ اگر کوئی مستند روایت ہوتی، اگر کوئی مستند بات موجود ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، اور خاص طور پر اس اہم ترین واقعے کے متعلق، تو پھر ان علماء کو، محدثین کو، مفسرین کو، ان اہل علم کو اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اختلاف تبھی تو ہوتا ہے جب ایک مستند روایت موجود نہ ہو، کوئی مستند بات موجود نہ ہو کتب کے اندر، تو پھر علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ چنانچہ اختلاف کرتے ہوئے بعض اہل علم نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ اسراء و معراج کرایا گیا، یہ معجزہ آپ کو پیش کیا گیا کب؟ نبوت کے 10ویں سال میں، ماہ رجب میں، جس طرح کی یہ بات عام مشہور ہے، نبوت کے 10ویں سال میں، ماہ رجب میں، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ 10ویں سال میں ماہ رجب میں یہ واقعہ پیش نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے پیش آیا۔ جب حضرت خدیجہ وفات پاتی ہیں تو اس وقت تک ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نمازیں کب فرض ہوئی؟ معراج کے واقعہ کے دوران نمازیں فرض ہوئی۔ حضرت خدیجہ کا انتقال پہلے ہوتا ہے اور یہ نمازوں کی فرضیت بعد میں ہوتی ہے، اور یہ بات 100% یقینی ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات سن 10 نبوی میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں، ماہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی۔ چنانچہ یہ کہنا کہ نبوت کے 10ویں سال میں، ماہ رجب میں یہ واقعہ پیش آیا اسراء و معراج کا، اگر ماہ رجب میں یہ واقعہ پیش آ چکا تھا تو معنی یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی کے اندر ہی نمازوں کی فرضیت ہو گئی تھی، تو یہ بات تو ویسے بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، چاہے نبوت کے 10ویں سال میں یا 11ویں سال میں یا 12ویں سال میں، رجب کے مہینے میں کے اندر یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر کب پیش آیا؟ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے ماہ ربیع الاول میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 8 مہینے پہلے، بعض کہتے ہیں ہجرت سے 11 مہینے پہلے، اور بعض کہتے ہیں ہجرت سے 6 مہینے پہلے۔ یہ مختلف اقوال ہیں، مختلف تاریخیں ہیں، لیکن جو بات زیادہ اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے، جو صحیح ترین جو معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال قبل ماہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ اس کے بارے میں جو سیرت کی صحیح ترین کتابیں ہیں ان میں محققین نے اسی بات کو ثابت کیا ہے، لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی تاریخ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کی تاریخ متعین نہیں ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو، یہ بات قابل توجہ ہے، اگر یہ تاریخ اسراء و معراج ہی خود از خود یہ مختلف فی ہے، اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، تو پھر یہ کہنا اور یہ نظریہ رکھنا کہاں درست ہے کہ رجب کی 27ویں رات کو خصوصی طور پر عبادت کی جائے اور اس رات کو خصوصی اہتمام کیا جائے، اس رات میں چراغاں کیا جائے اور اس رات میں خصوصی عبادت کی جائے، پھر اگلے دن روزہ رکھا جائے۔ یہ ساری باتیں از خود غلط ثابت ہو جاتی ہیں جب یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا واقعہ ہی پیش نہیں آیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جس طرح لوگ کرتے ہیں، خصوصی طور پر اس رات کو عبادت کرتے ہیں، خصوصی طور پر اس رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ بات ہم بالفرض مان بھی لیں، بالفرض تسلیم بھی کر لیں کہ یہ 27 رجب کو ہی واقعہ پیش آیا تھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں، اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک دنیا کے اندر رہے؟ اس واقعہ کے بعد کیا کسی بھی سال رجب کے مہینے میں 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات بطور جشن منانے کا اہتمام کیا؟ کیا آپ نے اس کی کوئی خصوصی فضیلت بیان کی؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کا خصوصی طور پر روزہ رکھا؟ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور نہ آپ کے خلفاء راشدین نے ایسا کیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام نے ایسے کیا۔ تو جو کام بطور دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ان میں خلفاء راشدین نے نہیں کیا، وہ کام آج
किस तरह दीन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन लोग दीदा दिलेरी के साथ, पूरी जसारत के साथ इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी बातें झूठ पर मबनी हैं और इनकी कोई हकीकत नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। इस वाक़े की कुछ तफसीलात, जाहिर है कि इसकी सारी की सारी तफसीलात इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ तफसीलात की तरफ मैं इशारा करता हूं। यह वाक़या कहां से शुरू होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे, और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आराम कर रहे थे। इसी दौरान हजरत जिब्रील आए, घर की छत को खोला, अंदर तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और छत के रास्ते से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में लाए। ये इस बात की दलील है कि इस छत का रास्ता इस्तेमाल किया गया आने और जाने के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, ये गलत है। ये बातें लोग ऐसे खामखा फैला देते हैं। छत का रास्ता इस्तेमाल किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में लाया गया, हतीम के पास। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर आराम फरमाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया गया, और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटे लेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया। सीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाक करके आपका दिल निकाला गया, और उधर से जन्नत से एक सोने का थाल लाया गया था जिसको ईमान और हिकमत से भरा गया था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को निकालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जमजम के पानी के साथ धोया गया, और वो जो थाल था ईमान और हिकमत से भरा हुआ, उसके साथ आपके दिल को भरा गया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को उसकी असल जगह पे वापस लौटा दिया गया। इसको आप एक किस्म की हार्ट की ओपन सर्जरी भी कह सकते हैं कि इस तरह ओपन सर्जरी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपका दिल निकाल करके दोबारा उस जगह पे फिट किया गया। और ये किस लिए था? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि इसके बाद जो कुछ पेश आने वाला था, इसके बाद जो बड़े बड़े वाकयात पेश आने वाले थे, उन वाकयात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास जानवर लाया गया, जिसके बारे में आप फरमाते हैं कि वो सफेद रंग का था और उसको बुराक कहा जाता था। वो गधे से बड़ा और खच्चर से कुछ कम हजम का था, और वो इतना तेज तरीन जानवर था कि जहां तक उसकी निगाह जाती वहां तक उसका एक कदम जाता था। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया मस्जिद अक्सा की तरफ। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाते हैं। आप अपनी सवारी को उस जगह पे बांधते हैं जहां अंबिया अपनी सवारियों को बांधा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में 2 रकत नमाज अदा फरमाई। और यह किस तरह? इब्ने जरीर की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तमाम अंबिया को खड़ा किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इमाम बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 2 रकत नमाज अदा कराई। ये इस बात की दलील है मेरे भाइयों कि तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में सबसे ऊंचा आला मकाम मर्तबा जो है, सबसे अफजल मकाम मर्तबा जो है, वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जहां सारे अंबिया मौजूद हों वहां किसी नबी को आगे मुसल्ले पे खड़े होने की जसारत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े होते हैं मुसल्ले पर और आप नमाज पढ़ाते हैं। दूसरी बात यह कि तमाम अंबिया किराम का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में 2 रकत नमाज अदा करना, यह इस बात की दलील है कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का दीन इस्लाम था। शुरू से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने जो दीन दे करके भेजा वो दीन इस्लाम था, और यही दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है, अल्लाह ताला के यहां काबिल कबूल दीन है। इस दीन को छोड़कर कोई और दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो यहूदियत हो, नसरानियत हो, मजूसियत हो, हिंदू मत हो, बुद्ध मत हो, कोई भी दीन हो, कोई भी दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन हो, उस पर चलने वाले लोग जब तक वो दीन इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे वो उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां उसकी रजा को हासिल नहीं कर सकते हैं और ना ही जन्नत में जा सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पर मेहमान नवाजी के तौर पर 2 चीजें पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक कप जो है वो शराब का रखा गया और दूसरा कप जो है वो दूध का रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया। हजरत जिब्रील ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फितरत को इख्तियार किया है,
यानी दूध की मोहब्बत इंसान की फितरत में ही, इंसान की सरिश्त में पैदाइश से ही उसके फितरत के अंदर दूध की मोहब्बत होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मोहब्बत के पेश नजर दूध को इख्तियार फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर ले जाया गया। ऊपर ले जाने का वसीला क्या था? एक रिवायत में है कि अखद जिब्रील बियदी, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा, वअरज बी इला समा, और मुझे आसमान की तरफ लेके गए। और हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में, जो सही बुखारी की शरह है, उसमें बाज रिवायात जिक्र की हैं जिनका माना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊपर जाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सीढ़ी लगाई गई, और उस खूबसूरत सीढ़ी के जरिए हजरत जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर की तरफ लेके गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं। आसमान पर दस्तक दी गई, पूछा गया कौन है? कहा जिब्रील। पूछा गया आपके साथ और कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लिए दरवाजा खोला गया, आप अंदर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदेद कहा गया, मरहबा कहा गया। यहां पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को, अपने बेटे, अपने भाई को मरहबा कहा, खुश आमदेद कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऊपर गए, दूसरे आसमान पर तशरीफ लाते हैं। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पहले आसमान की तरह आपको खुश आमदेद कहा गया, मरहबा कहा गया। यहां आपकी मुलाकात यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से होती है। फिर इन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीसरे आसमान पर जाते हैं। वहां आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से होती है। आप फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया के हुस्न को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हिस्सा पूरी दुनिया को और एक हिस्सा सिर्फ यूसुफ को अता कर दिया। इस कदर हसीन और जमील खूबरू नौजवान थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर आते हैं। वहां आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से होती है। फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। मैं बात मुख्तसर कर रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलबैतुल मामूर का सहारा लेकर के बैठे, और फरमाया अलबैतुल मामूर वो है कि जो बिल्कुल खाना काबा की सीध, बिल्कुल खाना काबे के बराबर अहले आसमान के लिए अल्लाह का घर है। और आपने फरमाया ये वो घर है कि यदखुलु फीही कुल्ल यौमिन 70,000 मलक ला यऊदून इलैहि। ये वो घर है कि जिसमें 70,000 फरिश्ते रोजाना दाखिल होकर नमाज अदा करते हैं, और जो 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करके चले जाते हैं फिर क़यामत तक उनकी बारी आने वाली नहीं। ये वो घर है कि जिसका सहारा लेके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे थे, और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफत होती है। जब आप सातवां आसमान क्रॉस कर गए, ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफत होती है। यहां आपको तीन चीजें पेश की जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराब पेश किया जाता है, दूध पेश किया जाता है, और शहद पेश किया जाता है। यहां भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया, और हजरत जिब्रील ने कहा था कि अमा इन्नका लौ अखदतल खम्र लगवत उम्मतुका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप शराब इख्तियार कर लेते, अगर आप शराब पी लेते तो इसके बाद आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इसका माना यह है कि यह शराब जो है यह उम्मत की गुमराही का सबब बनता है, लोगों की गुमराही का सबब बनता है। और आपको मालूम है कि यह शराब वो चीज है कि जिसको उम्मुल खबाइस कहा जाता है। उम्मुल खबाइस यानी नापाक और गंदी चीजों की मां कहा जाता है। कि जब इंसान शराब नोशी करता है, और यह बात याद रहे, शराब नोशी करने का माना सिर्फ शराब पीना नहीं, बल्कि कोई भी नशावर चीज जो है उसको खमर कहते हैं अरबी जबान के अंदर। हर वो चीज जो इंसान की अकल पे पर्दा डाल दे। जब इंसान कोई नशावर चीज इस्तेमाल करता है तो उसके बाद फिर सारी बुराइयां हत्ता के बदकारी तक और दीगर बुराइयां तक उसके लिए आसान तर हो जाती है। इस तरह वो इंसान गुमराह हो जाता है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के लोगों पर शराब को हराम करार दिया है। क़यामत तक के लिए यह शराब और तमाम नशावर चीजें हराम है, लिहाजा इनसे इज्तनाब करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बाद ज़ियाफत होने के बाद और ऊपर ले जाया गया। कहां तक ले जाया गया? सिदरतुल मुंतहा तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा को देखता हूं तो उसकी खूबसूरती और उसका हुस्न जमाल इस कदर ज्यादा था
کہ روئے زمین پر کسی بشر کے لیے, کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کے حسن و جمال کو بیان کر سکے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, سونے کی تتلیاں اس درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اس درخت کے حسن و جمال میں اضافہ کر رہی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے لمبے لمبے تھے اور اس کے پھل حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے موٹے تازے بڑے بڑے پھل جو ہے وہ اس درخت کے اوپر لگے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اس درخت کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں. میں نے دیکھا کہ 4 نہریں وہاں سے جاری ہیں, 2 ظاہری اور 2 باطنی. جو 2 باطنی تھیں وہ جنت کے اندر اور جو 2 ظاہری ہیں وہ نیل اور فرات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی, بات توجہ سے سنتے رہیں, سدرۃ المنتہا کے پاس ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں, ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اللہ اکبر. جائیے ان آیات کی تفسیر قرآن مجید کی کسی تفسیر میں پڑھ کے دیکھیے. یہاں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سے مراد یہ نہیں ہے جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا. نہیں, ہرگز نہیں, یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اس آیت کی صحیح ترین تفسیر وہ ہے جو کہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, اور اس کی صحیح ترین تفسیر وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اس کی صحیح ترین تفسیر وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. یہ تینوں صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اس کی تفسیر ان تینوں صحابہ کرام نے یہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اور میرے بھائیوں, جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس موقع پر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک اور موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھ چکے تھے. اور وہ کون سا موقع تھا؟ وہ موقع وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, نبی بنا کر بھیجے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اسی سورت کے اندر سورۃ النجم میں فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, کہ وہ قریب ہوئے. کتنے قریب ہوئے؟ 2 کمانوں کے برابر, او ادنا یا اس سے بھی کم فاصلے پر ان دونوں کے آپس میں قربت ہوئی. یہاں پر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قربت در حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے تھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمان یا 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ. اور قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی کے, اپنی منشا کے مطابق کرنے کے مترادف ہے. میرے بھائیوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد اعظم علی اللہ الفریۃ, جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو اللہ رب العزت پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے. یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ رب العزت پر یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھا تھا. اور پھر اس کے اور بھی دلائل ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اللہ رب العزت کے ادراک نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار, اور اللہ تمام آنکھوں کا ادراک کرتا ہے, لیکن کسی کی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. اور اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ بہت بڑی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. جب انہوں نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک, کہ میرے رب مجھے موقع دے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے جب تجلی فرمائی اپنے نوروں سے, اپنے انوار سے, جب اللہ تعالی نے پردہ ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے, اللہ رب العزت کو نہ دیکھ سکے. اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. اور یہ معلوم رہے یہ بات کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں, انبیاء بشر ہوتے ہیں. کسی انسان کے لیے بشمول انبیاء یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص
अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी आंखों के साथ देख सके, यह मुमकिन नहीं है। और हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया गया, हर रअयत रब्बका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने अपने रब को देखा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? मुस्लिम में, सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है, फरमाया नूरुन अन्ना उरा, अल्लाह ताला तो नूर हैं और अल्लाह ताला के चेहरे अनवर के सामने अनवार और बहुत सारे नूर हाइल हैं, मैं किस तरह अल्लाह ताला को देख सकता हूं? तो ये सारे के सारे दलाइल मेरे अजीज भाइयों इस बात पर दलालत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी आंखों से नहीं देखा है। मैं सिदरतुल मुंतहा की बात कर रहा था, सिदरतुल मुंतहा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को देखा। यही चूंकि सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नत है, इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्रील अमीन को देखा और उसी के पास ही जन्नत भी थी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में ले जाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको भी जन्नत में दाखिल होने की तौफीक दे, हम सबको अल्लाह ताला जन्नत के वारसों में शामिल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बड़े बड़े महल्लात देखे और जन्नत की मिट्टी को देखा, जन्नत की खुशबू को सूंघा और जन्नत की दीगर नेमतों का मुशाहिदा किया। अल्लाह अकबर। और ये जन्नत की वो नेमतें हैं मेरे अजीज भाइयों कि जिनको न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने उनके बारे में सुना है, और ना इन नेमतों के बारे में किसी शख्स के दिल में कोई ख्याल तक पैदा हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस के वारसों में शामिल फरमाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ऊपर ले जाया गया, सिदरतुल मुंतहा से भी और ऊपर ले जाया गया। कहां तक ले जाया गया? जहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा। और ये वो मकाम है कि जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कलम चलने की आवाज सुनी। ये कलम कौन से थे? ये जो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात सुनकर अल्लाह के अहकामात को नोट कर रहे थे, तो नोट करते हुए जो कलमे चलने की आवाजें थी वो आवाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों से सुनी। यहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद चीजें अता फरमाई। खसूसी तौर पर उनमें से एक चीज अल्लाह ताला ने 50 नमाजें फर्ज की। और फिर ये वाक़या मशहूर है, आप जानते हैं कि 50 फर्ज हुई, लेकिन कम होते होते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान आने जाने के नतीजे में ये 50 नमाजें 5 रह गई। अल्लाह ने फरमाया कि अब ये 5 ही रहेंगी, लेकिन जो शख्स ये 5 नमाजें पाबंदी के साथ अदा करेगा तो उसको 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। मेरे अजीज भाइयों, जब हम इसरा व मेराज का वाक़या बयान करते हैं तो उसके साथ ही हमें इस नमाज की अहमियत को समझना चाहिए। और हम इससे पहले अभी कुछ अरसा पहले, तकरीबन 2-3 जुमे पहले, हम नमाज की अहमियत पर एक तफसीली खुतबा दे चुके हैं। मेरे भाइयों, नमाज दीन का सुतून है और नमाज हर मोमिन का मेराज है कि नमाज में इंसान मोमिन जो है, नमाजी जो है, उसकी अल्लाह ताला से मुलाकात होती है। नमाजी जो है वो अल्लाह ताला से सरगोशी करता है। नमाजी अल्लाह ताला के सामने अपने आप को झुकाता है, रुकू सजदा करता है, उसके दिल को तस्कीन मिलती है, उसको राहत जान नसीब होती है और सारी परेशानियां छट जाती हैं नमाज पढ़ने के नतीजे में। लिहाजा लोगों, इस नमाज की अहमियत को समझो। मैं अपने भाइयों से भी, अपनी माओ बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ा करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ने का हुक्म दिया है। इसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात भी दी गई। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात वहां पर नाजिल हुई नमाज की फर्जियत के साथ साथ। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और इनाम से नवाजा, एक बहुत बड़ा इनाम, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में जो शख्स किसी भी तरीके से शिर्क से अपने दामन को बचा के रखेगा, यानी शिर्क से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करेगा, शिर्क से अपने दामन को महफूज रखेगा, पाक रखेगा, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बहुत बड़े एहसान से नवाजा, बहुत बड़े इनाम से नवाजा कि जो शख्स शिर्क नहीं करेगा अल्लाह ताला उसके बाकी तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शिर्क से बचने की तौफीक दे। 1-2 वाकयात की तरफ इशारा करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मुलाकात हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वापसी पर, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम भेजा था इस उम्मत के नाम।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना और उम्मत को आगाह करना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी जरखेज है और जन्नत का पानी बहुत अच्छा है और जन्नत की मिट्टी बिल्कुल हमवार है, जमीन हमवार है, मिट्टी बड़ी जरखेज है और पानी बहुत अच्छा मीठा पानी है। लिहाजा अपनी उम्मत को कहना कि वो इस जरखेज जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। और वो पौधे किस तरह लगा सकते हैं? वो ये तस्बीहात पढ़ें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो इन तस्बीहात में से हर तस्बीह के बदले में जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा दिया जाएगा। कोई शख्स ये कह सकता है कि मुझे इन दरख्तों को क्या करना है, जन्नत के अंदर मैंने दरख्तों को क्या करना है? हो सकता है कोई बंदा ये कहे। मेरे भाइयों, क्या आपको मालूम है कि जन्नत में सबसे कम तर दर्जे का जो जन्नती है उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कम तर दर्जे का जो जन्नती है उसको जो जन्नत मिलेगी वो इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कम तर जन्नती की जन्नत है, उसकी ममलकत है, उसकी बादशाहत है। तो इतनी बड़ी ममलकत, यानी इस दुनिया से 10 गुना ज्यादा। तो क्या इतनी बड़ी ममलकत में आपको दरख्त नहीं चाहिए? वो दरख्त आप किस तरह लगाएंगे? क्या आपको खुली जमीन, चटियल मैदान चाहिए? यकीनन आप दरख्तों को पसंद करते होंगे, आप सब्जे को पसंद करते होंगे। तो जन्नत में अगर आपको सब्जा चाहिए और आपको ये खूबसूरत दरख्त चाहिए तो इसके लिए बेहतरीन तरीका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बतला दिया कि ये तस्बीहात पढ़ें। इसके साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे भाइयों, बाज खौफनाक मंजर भी देखे। मसलन आपने देखा कि कुछ लोग हैं जहन्नम के अंदर कि जिनको तांबे के नाखून दिए गए और वो नाखूनों के साथ अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बतलाया, हाउलाइ अन्नास हाउलाइ कानू याकुलून लुहूम अन्नासी व यक़ऊन फी अरादिहिम। ये वो बदबख्त और बदनसीब लोग हैं कि जो दुनिया के अंदर लोगों की इज्जतों पर हमला करते थे और उनकी गीबत करते थे, उनका गोश्त खाया करते थे। यही वो लोग हैं कि जिनको ये अजाब दिया जा रहा है जहन्नम के अंदर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि उनको होंठों को जहन्नम की आग की बनी हुई कैंचियों के साथ काटा जा रहा। आपने पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया, हाउलाइ खुतबाउ मिन उम्मतिक, ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं कि जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे लेकिन खुद उस नेकी पे अमल नहीं करते थे, और लोगों को बुराई से मना करते थे लेकिन खुद उस बुराई से इज्तनाब नहीं करते थे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नतुल फिरदौस के वारसों में शामिल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से महफूज रखे। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरुहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अजीजुल कद्र भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ इनामात से नवाजा तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। बाज अहले इल्म का ये मौक़िफ़ है कि जिन अंबियाए किराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी सातों आसमानों पर, वो अंबियाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलविदा कहने के लिए बैतुल मुक़द्दस तक वापस तशरीफ लाए और यहां पर एक बार फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैतुल मुक़द्दस में एक बार फिर आपके पीछे तमाम अंबिया को खड़ा किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इन अंबिया को नमाज पढ़ाई। ये बाज़ अहले इल्म का मौक़िफ़ है, वल्लाहु आलम ये सही है या नहीं, लेकिन ये मौक़िफ़ बहरहाल बाज़ अहले इल्म का है और बाज़ रिवायात से ये बात साबित भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पर भी बैतुल मुक़द्दस में अंबिया को इमामत कराई थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ लाए। चुनांचे जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही वाक़या लोगों के सामने बयान किया। मैं पहले भी इशारा कर चुका हूं कि लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, हत्ता कि जब लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बयान कर रहे थे तो कुफार कुरैश मक्का जो है वो चूंकि बैतुल मुक़द्दस को देख चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे बैतुल मुक़द्दस के मुताल्लिक कुछ बातें।
कुछ निशानियां, कुछ अलामात के मुतालिक सवालात करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त बड़ी परेशानी लाहिक हुई कि जब उन लोगों ने मुझसे कुछ ऐसे सवालात किए कि जिनके जवाबात मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहे थे। मैं कुछ चीजों को अच्छी तरह से बगौर देख नहीं सका था बैतुल मुक़द्दस के अंदर, कि जिनके मुतालिक मैं उनको जवाब देता। लेकिन उस परेशानी के आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैतुल मुक़द्दस को उठा करके मेरी आंखों के सामने ला खड़ा किया। मैं उधर देखता था और उनके सवालात के जवाब देता जा रहा था। ये खुद भी एक मौजज़ा है, और इस मौजज़े के अंदर कई मौजज़े हैं। एक ही मौजज़े के अंदर कई मौजज़ात हैं। शक्के सदर से लेकर आसमानों तक जाना, अंबिया से मुलाकात करना, फिर अंबिया का वापस आना, जन्नत की सैर करना, दोज़ख में लोगों को जलते हुए देखना, ये सारे के सारे मौजज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस वाक़या, इस मौजज़ा के जरिए अपनी सिद्क़ नबूवत के दलाइल को पेश किया, और लोगों के सामने कोई चाराकार न था सिवाय उन लोगों के जो जिद्दी थे, हट धर्म थे। उन्होंने फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानने से इनकार किया। मेरे भाइयों, आखिरी नुक्ता यह है कि ये जो वाक़े मैंने जिक्र किया है, और इसकी कई चीजें मैं इख्तिसारन में जिक्र नहीं कर सका हूं, यानी किल्लत वक्त की वजह से, लेकिन जो कुछ मैंने जिक्र किया है इससे हमें जो सबक मिलते हैं उनमें से एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौजज़ात पर ईमान लाना जरूरी है, बशमूल वाक़े इसरा व मिअराज, बशमूल मौजज़े इसरा व मिअराज, इस पर और इस जैसे तमाम मौजज़ात पर ईमान लाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इमामत की सआदत मिली बैतुल मुक़द्दस में, इससे यह साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा सबसे आला और सबसे बरतर है। तीसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की दीगर बहुत बड़ी निशानियों को देखा। जितनी निशानियां अल्लाह के रसूल ने जिक्र की हैं, हम उन तमाम की तमाम निशानियों पर ईमान लाते हैं। हम सिदरतुल मुंतहा को भी मानते हैं, हम जन्नत को भी मानते हैं, हम दोज़ख को भी मानते हैं, और इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम को जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शक्ल में देखा, हम उसको भी तस्लीम करते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन इनामात से नवाजा गया, नमाज हो, इसी तरह सूरतुल बकरा की आखिरी आयात हो, बाकी जिन इनामात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा गया, हम इन सब को मानते हैं और इन सब पर अमल करना जरूरी है। मेरे भाइयों, यहां एक बात की तरफ तंबीह करता चलूं। बाद लोग ये कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए तो आपकी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। चुनाचे मुलाकात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उसके जवाब में अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके जवाब में अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये जितनी बातें बयान की जाती हैं ये सारी की सारी गलत, इन बातों की कोई दलील नहीं। जो कुछ मैंने बयान किया है ये कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है जो मैंने बयान किया। इसके अलावा जो लोग बयान करते हैं कि आपकी मुलाकात हुई अल्लाह ताला से और आप इतने करीब चले गए कि जितना दो कमानों का फासला होता है, ये सारी बातें दुरुस्त नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हक बात को समझने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक पर अमल करने की भी तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें गलत बात से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात व लिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमata फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नअूज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मल महमूमीन व नफ़्फ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्दि अद-दयन अनिल मदीनीन वashfi मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी अवतानिना واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين। عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله. ساتھ مل جائے سیدھی کر لیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ایک تو ضروری اعلان ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ماہانہ پروگرام ہوگا خطبہ جو کہ جمعیت یا دراز الاسلامی کے مرکزی ہال میں ہوتا ہے، اور یہ جمعیہ خطبہ تعاونیہ کے بالکل قریب ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8:30 کے قریب شروع ہوگا، اور اس میں ایک درس ہوگا جو کہ زکوٰۃ کے احکام کے متعلق ایک تفصیلی درس ہونے والا ہے زکوٰۃ کے احکام کے متعلق۔ تو کیا رمضان آنے والا ہے، اکثر و بیشتر لوگ زکوٰۃ کے حساب رمضان میں کرتے ہیں یا رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے، وہاں پر خواتین بھی آ سکتی ہیں۔ دوسرا اعلان یہ کہ ہمارا سالیہ کا پروگرام ہے وہ حسب معمول ہوگا انشاءاللہ۔ آج مغرب کی نماز کے بعد 20 کی کلاس ہوگی جس میں ہم خرید و فروخت کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد تفسیر کی کلاس ہوگی جس میں ہم سورۃ آل عمران کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور ہمارے بھائی نے لکھا ہے کہ ہماری امی جان کی درخواست تو آپ کی درخواست ہے، اسی طرح بعض ہمارے دوستوں نے بیماری کی شفایابی کے لیے دعا کی ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماری کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ جو ہم نے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و عافیت سے نوازے، اور جن کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و عافیت سے نوازے اور تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے۔ اور یہ بھائی نے لکھا ہے ان کی امی کا انتقال ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی بہت سے جاندار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بہت سے جان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی حضور کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ رب العزت ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری قبروں کو اللہ